Okay. Now I have to introduce you the concept of array. So there are any types of array. For example, array of one dimensional array, two-dimensional array, three-dimensional array, or any higher dimensional array also. As the dimensionality of array increases, the complexity of the data increases. Number of variables in the data increases. And so let us begin with first type, and that is one dimensional array. So let us see how to declare it first. That is very important. And it is very simple also. It is very easy also. So Ashta, write down int, okay, space x square bracket 20 square bracket complete, comma, a, comma, b, semicolon. Below write down float space y square bracket 100 bracket complete, bracket, semicolon. Semicolon. Okay. Okay. Let us see. This is the array declaration. There is a difference between variable x and variable ab. Variable have only property of accepting a single number. That is called as non-array or non-subscripted variables. Those we have seen till today. We are introducing now x and y. X bracket 20. It means x1, x2, x3, x4, x5 up to x20. Likewise, y100, y1, y2, y100. It means that x is a variable having same properties, and it can accommodate or it can take maximum 20 values. So if you declare x20 and you play with 15 observations, x1, x2, x15, it makes no difference. You have declared y100 and you are playing with only 99 observations, that makes no difference. But you have declared 20 observation and you want to play with 25 observation, that is not possible. Okay, so this 20, 100 or whatever number you give there, that is the maximum size, x1, x2, xn. So that n can be 20, n can be 100, n can be 30, n can be 50, whatever it may be. You supposed to decide what is your data, x20, y100. This is the declaration of array variable in C. Likewise, you can define char, write down char, char, space C bracket 10. Yes. So this is a character type of array declaration. Remember, this is the character type of array declaration. So array can be declared by a variable in square bracket. You have to mention what is called as size. Now write down below. Int space द्यायची प्रत्येक वेळेस x30 ब्रॅकेट comma
again x, semicolon. Okay. See, this type of declaration is not allowed, because at one time you are asking x to play non-subscripted type status x, and others, and on other side you are asking the same variable to play array status. That is not possible. In the same program, same variable cannot be non-array and array. Means the same variable cannot play the double role. In short, double role. If you do this, that will lead to the mistake. I think the concept of array is quite familiar to you now, quite well understand to you. Now I will introduce the concept of for loop. So write down for loop, for bracket, write down there initial condition, type there initial condition. Semi comma, end condition. तिथेच पुढे end condition, comma, semi comma, mode of change. Mode of change, bracket complete. Here do not give semi comma. Enter. Write down curly bracket. Okay. Go 3-4 steps below. Go 3, yes. And again close that curly bracket. And close that curly bracket. This is the structure. This is the format. This is the syntax of for loop. For loop has, see how many parts? For loop has how many parts? Pratibha Thombre, unmute and tell me the answer. Pratibha Thombre, unmute and give me the answer. For loop has how many parts? Pratibha Thombre, is there or not? How many parts are there in for loop? Pratibha Thombre. Who is Deepak? Deepak, unmute. Hello, sir. Bol Pratibha, how many? Have you taken it in yesterday's lecture for loop? Huh? No, this is the first lecture. This is the first lecture. For loop has how many parts? It is very well seen in the screen. तुला स्क्रीन दिसतोय का? Yes, sir. दिसतोय. For शब्द दिसतोय का? Yes, sir. त्याच्या पुढे हा 3 parts. 3 parts are there. Correct. There are 3 parts. Initial condition is the first part. End condition, second part. Mode of the change, third part. Very right. She is correct. सेमी कॉमा दिला की समजून घ्यायचं स्टेटमेंट वेगळं झालं, आणि स्टेटमेंट वेगळं झालं म्हणजे पार्ट वेगळा झाला. तसं इनिशियल कंडिशन, एंड कंडिशन आणि मोड ऑफ चेंज या तिघांचे पहा तुम्ही, फंक्शनॅलिटी वेगवेगळी आहे. इनिशियल कंडिशन म्हणजे सुरुवात करायची, एंड कंडिशन म्हणजे स्टॉप करायचं, मोड ऑफ चेंज म्हणजे इनिशियल कंडिशन पासून एंड कंडिशन पर्यंत घेऊन जायचं हळूहळू. हा त्यातला भाग झाला. म्हणजे 3 पार्ट झाले. राईट प्रतिभा, व्हेरी गुड. आता ह्या इनिशियल कंडिशन कशा असतात, एंड कंडिशन कशा असतात, मोड ऑफ चेंज कसा असतो ते लिहू आपण. ओके,
सो कम बॅक टू इनिशियल कंडिशन असता. हा, पुढची एक गोष्ट ऐकून घ्या. हे फॉर लूप आपण इथे लिहिल्यानंतर ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला पुन्हा पुन्हा रिपीट करायच्यात, ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला पुन्हा पुन्हा रिपीट करायच्यात, जे रिपीटेटिव्ह टास्क आपल्याला परफॉर्म करायचंय, ते टास्क आपल्याला ह्या 2 ब्रॅकेट मध्ये द्यायचं असतं. याला म्हणतात लूप. जसं आता काल आपण याचा प्रोग्राम केला पहा, फॅक्टोरियलचा. तर फॅक्टोरियल मध्ये नंबर वाढवणे, गुणणे, वाढवणे, गुणणे, वाढवणे, गुणणे, वाढवणे, गुणणे, हे पुन्हा पुन्हा करावं लागेल. आपण मग त्याला इफ कंडिशन वापरून वगैरे केलं. पण आता फॉरने किती सोपं होईल ते तुम्हाला कळेल. ओके, सो कम टू इनिशियल कंडिशन. ते डिलीट करा ते इनिशियल कंडिशन. तेवढा शब्द डिलीट कर फक्त. त्याच्या जागी तुझं इनिशियल कंडिशन नेमकी काय असते ती लिहू आपण आता. a = 1 लिहा तिथं फॉर लूपच्या तिथं इनिशियल कंडिशन लिहायची आपल्याला. a = 1 सेमी कॉमा. ही झाली तुमची इनिशियल कंडिशन. तुम्ही सुरुवात करणार आहात a = 1 पासून. आता एंड कंडिशन द्यायची आपल्याला. आपल्याला काय द्यायची? एंड कंडिशन द्यायची. लिहा तिथं a <= 11. a <11. आता a <11 याचा अर्थ a च्या व्हॅल्यू कुठपर्यंत परमिट आहे तुम्हाला? 10. 10 पर्यंत, बरोबर की नाही? तुम्ही सुरुवात करणार 1 पासून. कुठपर्यंत कुठपर्यंत प्रवास करू शकता? 10 पर्यंत. आणि 11 अलाउड नाहीये, लेस दॅन आहे. आता मोड ऑफ चेंज. एक एक पायरी चढायची का 2-2 पायऱ्यांनी उड्या मारायच्या, ते इथं मोड ऑफ चेंज. मग इथे लिही a++. a++. आता ह्या a++ चा अर्थ तुमच्या लक्षात आला असेल. हा पोर्शन कंप्लीट झाल्यानंतर a ची किंमत 1 ने वाढवायची. कितीने? 1 ने वाढवायची. इनिशियल कंडिशन, एंड कंडिशन, and what is called as Change. Mode of the change, right? आता काय कर, ह्या इंट मधलं x20 काढून टाक. इंट मधलं x20 काढून टाक. हा, बी च्या जागी सम म्हण. बी च्या ऐवजी सम. राईट. आणि खालचे तिन्ही पण काढून टाक. खालचे तिन्ही पण काढून टाक. हा, तिथे तिथे एक कंडिशन टाकायची आपल्याला. एक स्टेटमेंट टाकायचं. टाक तिथे, एंटर कर. CLR SCR एंटर. sum = 0. sum = 0 सेमीकॉमा. आता लूप मध्ये हे तर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल. आता इनिशियल कंडिशन, एंड कंडिशन, फॉर आणि चेंजिंग. राईट डाऊन हिअर सम = sum = a, sum plus a, sum plus a, सेमीकॉमा.
सेमिकॉमा. बस एवढंच करायचं आहे आपल्याला. किंवा असं कर सम इक्वल टू. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. हो पण आपल्याला वरती व्हेरी ठीक आहे आपण करू डिक्लेअर करू. सम टू म्हण खाली. सम टू खाली घे. सम टू इक्वल टू सम टू प्लस ए स्टार ए. ए स्टार ए सेमिकॉमा. वर काय चेंज करावं लागेल आता? वर काय चेंज करावं लागेल? सम1 कुठे वापरलाय आपण? सम1 वापरलेलाच नाहीये. कॉमा हा एक चेंज. बरोबर. आणखी काय करावं लागेल? ते बरोबर आहे. त्या धर्तीवरती काय करावं लागेल अजून? नाही ना, 0 करायचं फक्त. साधी गोष्ट आहे. इनिशियलायझेशन. राईट. संपलं. आता हा जो ब्रॅकेट आहे याचा संबंध कोणाशी आहे? याच्याशी आहे. त्यामुळे ह्याला वरती घे. डिलीट करून याला वरती घे. स्पेस डिलीट करून याला वरती घे. खाली ये तू. एंटर करून घे खाली त्याला. किंवा इथं ये ह्या ठिकाणी. कर त्याला वरती घे. हा राईट. बरोबर आहे. ह्या ब्रॅकेटचा संबंध याच्याशी आहे. त्यामुळे आपल्याला गेट सीएच जे टाकायचं आहे ते याच्याशी संबंधित असलं पाहिजे. सो एंटर आणि टाक तिथं आता गेट सीएच. गेट सीएच. राईट. कर आता. कंपाईल कर आणि रन कर. अरे प्रिंट आउट राहिलं पण थांब. प्रिंट आउट राहिलं. याच्यानंतर प्रिंट घ्यावं लागेल आपल्याला. सगळ्या दोन्ही सम झाल्यानंतर प्रिंट घ्यावे लागेल. त्यामुळे इथंही एंटर मार. इथं गेट सीएच वरती इथं हिअर. हा आणि त्याच्या कारण तुम्ही जर फॉर लूप मध्ये प्रिंट टाकलं ना तर ते 10 वेळा प्रिंट होत जाईल. तर नको आपल्याला तसं. this the sum equal to बस. %f %. नाही %f नको आहे रे. पर्सेंट कुठं लागतं आपल्याला? फक्त %d. हा करेक्ट. सेमी इक्वल टू डबल एंड कंप्लीट कॉमा सम ब्रॅकेट कंप्लीट आणि स्पेस सेमी कॉमा. कम बॅक टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके. मला सांगू शकता का कोणी सम टू म्हणजे नेमकं काय केलेलं आहे आपण? मयुरी गुळवे अनम्यूट युअर सेल्फ आणि सांग मला सम टू म्हणजे नेमकं काय केलेलं आहे? मयुरी गुळवे अनम्यूट युअर सेल्फ आणि सांग मला सम टू मध्ये आपण नेमकं काय केलेलं आहे? ए स्टार ए केलं म्हणजे काय केलं आपण? सम टू हे काय करतं? सम फर्स्ट चे मल्टिप्लिकेशन केले. फक्त मल्टिप्लिकेशन केलंय का? प्लस ऍडिशन. नाही ऍडिशन पण केली आहे. हा मग त्याला नेमकं काय म्हणतो आपण? खूप छान शब्द आहे त्याला. कोणाला आठवतोय का? यस एनीबडी? कोणी सांगू शकतं का? सौरभ वाबळे.
Unmute yourself and tell me what is it. Yes, sir. Sum 2 is equal to sum 2 plus a star. याचा अर्थ काय? नाही माहित. नाही माहिती. बरं, ठीक आहे. स्नेहल भुजाडी, अनम्यूट युअर सेल्फ. स्नेहल भुजाडी. स्नेहल भुजाडी. हेलो. ठीक आहे. प्रिंट एफ. प्रिंट एफ. आशा तुला सांगता येईल की काय आहे सम 2 इज इक्वल टू? आस्था, can you tell it? नो सर. अरे खूप साधा आहे ते. सम ऑफ द स्क्वेअर्स. ओके ए स्टार ए म्हणजे स्क्वेअर करताय येस आणि सर. त्याची बेरीज करताय. इट इज ॲज गुड ॲज सम ऑफ द स्क्वेअर्स. बरोबर की नाही? येस सर. So येस write सर. \n sum of the squares equal to असू देतो सम स्मॉल. चल जाऊ दे. Sum of the squares equal to percent d. Percent d equal to इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट कॉमा कोणता व्हेरिएबल द्यायचा? यस, ब्रॅकेट कंप्लीट. अनम्यूट व्हा बाकीच्यांनी. आय फाइंड देर आर मेनी पीपल्स आर इन अनम्यूट मोड. म्यूट व्हा सगळ्यांनी. ठीक आहे. नाउ आय कंपाइल द प्रोग्राम. No error. Asta is doing very right programming. Run the program. Sum is equal to 55 and sum of the squares equal to 385. मला सांग आपण बेरीज कशाची केलेली आहे? a इक्वल टू 1 पासून a इक्वल टू 10 पर्यंतची. म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्यंतची बेरीज केलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही काय केलंय? सम ऑफ द फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स केलेली आहे. आणि खाली काय केलंय? सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स केलेला आहे. सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स केलेला आहे. करेक्ट? लक्षात घ्या. तर तुमचा समचा फॉर्म्युला असतो n इंटू n प्लस 1/2. n इंटू n प्लस 1/2. आता मी इथं n इक्वल टू जर 10 टाकलं तर बघा काय होतंय. n इक्वल टू 10 टाकल्यानंतर n इंटू n प्लस 1/2 होतंय का 55 ते? येस, होते ती सम 55. त्याचप्रमाणे सम ऑफ द स्क्वेअर चेक करून बघा. इट विल बी 385. आता इथे एक लक्षात घ्या. इथं थोडासा प्रिंटिंग कसं दिसतंय बघा. 55 इक्वल टू 385 इक्वल टू हे जरा चुकीचं वाटतं आपल्याला. आपण नेमकी काय चूक झाली ती बघू. कम बॅक.
हे बघा, आपण असं करूया, ह्या इक्वल टूला इकडे घेऊन जाऊ, तसंच ह्या इक्वल टूला इकडे घेऊन जाऊ. म्हणजे असं करा, हा शब्द जो आहे ना सम इक्वल टू, हा इथला हा सम इक्वल टू शब्द काढून टाक. हा शब्द प्रिंटफ स्टेटमेंट मधला इक्वल टू शब्द काढून टाक. आस्था, वेर आर यू? स्पेस दे, यू स्पेस इक्वल टू आणि हा इक्वल टू काढून टाका. राईट, हा इक्वल टू काढून टाका. असा चेंज इथं कसं करणार? सम ऑफ द स्क्वेअर्स, हे इक्वल टू इकडे घ्यायचं आणि हा इक्वल टू काढून टाकायचं. आता कंपाईल करा आणि परत रन करा आणि सी चेंज द. कंपाईल कर ना अगोदर. ओके, नो प्रॉब्लेम. रन कर. सी द अप्रोप्रिएट चेंज. म्हणजे तुम्हाला आउटपुट पाहिल्यानंतर थोडेफार चेंजेस करायची हे झालं पाहिजे की जेणेकरून अजून आउटपुट तुमचं चांगलं दिसेल. ओके, कम बॅक. याला नाव द्या आता काहीतरी, सम अँड स्क्वेअर किंवा सम ऑफ नॅचरल नंबर्स, SUM, ते तुला जे योग्य वाटेल ते नाव दे. ओके, ठीक आहे. ओके, बर. अशा पद्धतीने फॉर लूप तुम्हाला मी आज शिकवलेलं आहे. आता फॉर लूप आणि अरे याचं कॉम्बिनेशन आपल्याला करायचं, तर ते उद्या करू आपण. देर इज 5 minutes लेफ्ट ओनली. ज्यांना शंका असतील त्यांनी अनम्यूट होऊन विचारा. Ashta will take off her screen. Yes, anyone? Any doubts?